Good evening, dear students. Some of the concepts actually I plan to discuss as a revision. That is, one concept is called reader-writer problem. Especially it is there in module 2, as we know, reader-writer problem as well as dining philosophers. These two I will discuss, okay, in this video. But in module 2, students go through main important concepts like semaphore. In semaphore, two types, counting semaphore and binary semaphore. Binary semaphore is called mutex. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಮಾಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ರೀಡರ್ ರೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಟೈಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಡೆ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದಾವೆ, ಬೈನರಿ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಬೌಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೆಮಾಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ, ಮ್ಯೂಟೆಕ್, ಸೆಮಾಫೋರ್. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ there. Let us see what are those two standard problems. One is called reader writer. The second one is called dining philosopher. Dining philosopher, what you have discussed in the last class, same thing. So let us see. First one is a reader writer problem. What is a reader writer problem? Most of the students, they fail to write the code. They will write the theory, but they will fail to write the code. Don't mug up the code. Try to understand the code so that definitely we can write the reader writer problem. 10 marks ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಡರ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ರೀಡರ್ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್? ದ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. That usually synchronization problem occurs when two or more processors are trying to access single resources. For example, two users are trying to access single printer. On that case, the synchronization problem arises. In synchronization, two standard problems are there. One is called reader writer. Let us see what is actually reader writer. There are two persons are there here. One is reader, another one is writer. So what reader will do? Reader will only read the data. He doesn't perform updation. He won't modify the things, right? So reader will only read the data. It won't modify the data. But when it comes to writer, he can read as well as write. That means when the writer comes into the picture, he can read as well as he can update the data. Right means update the data. So here danger is writer, not reader. Because reader simply he will come, he will see the data, he will read the data and he will go. But when it comes to writer, he will not only read the data, he can update the data also. So that is what a concept of reader-writer problem here. So the big problem is when writer comes. Now let us see different combinations. Which are the combinations are good, which are the combinations are dangerous. So when both readers are there within a critical section, both readers are there, then there is no problem at all. Because both reader will read the data and he will go. They won't update the data. But when it comes to second combination, see, reader and writer, then this is the dangerous. I mean, this is okay. Reader and reader, there is no problem at all. They will read the data and they will go. But when it comes to writer, read and write, there is a problem here. Why? Because the reader will read the data, but writer read and write. He can modify the data. That's what this combination is not allowed. ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ರೈಟರ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ರೀಡರ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಡೀ ಡೇಟಾನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಡೇಟಾನ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ರೈಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲೋಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒನ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೋ ಅದರ್ ರೈಟರ್ ಕೆನ್ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈಟರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಬಾರದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ರೀಡರ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೀಡರ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿ ಕೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ರೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿ ಕೆನ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶೇರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಮಾಫೋರ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ is a one of the data structure which is initialized to 1. ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ dear students ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೈನರಿ ಸೆಮಾಫೋರ್. ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ will take only 1 and zeros. Second semaphore is write semaphore. It is initialized to 1 beginning in the beginning. Third data structure is reader count. Reader count is a variable which is used to count how many readers are there inside the critical section. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೀಡರ್ ಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಅದು ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ರೀಡರ್ ಕೌಂಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೋಡನ್ನು ತಪ್ಪು ಬರೀತೀರಾ, ಥಿಯರಿನೂ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕೋಡಿಂಗಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೀಡರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ನ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಕೋಡ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ರೈಟರ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ರೈಟರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೋಡ್. ಈ ರೈಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ wait ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ WRT ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರೈಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ವೆಯ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? WRT ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ WRT? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ WRT ಅಂತ? ಇದು ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ? ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ WRT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡು ಬೇಕು ನನಗೆ ಒಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟರ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಯ್ಟ್. ಅದೇ ತರನೇ ರೈಟರ್ ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಬೇಕು? ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಲೀವ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ರೀಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರೀಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೈಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ರೈಟರ್, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೋ ಅದರ್ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ಲೈನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ರೈಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೂ ವೈಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಡೂ ವೈಲ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೀಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾವು ರೀಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೆಂತಿ. Okay. So, first thing you remember, if any reader are there inside the critical section, if any one reader, R1, suppose you take R1, if any one reader is there inside the critical section, no, I mean, another reader can also enter into the critical section. ಎರಡು ರೀಡರ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಬ್ರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾನ, ಸೇಫ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ಟೂ ರೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಟೂ ರೀಡರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೋಡ್ ಮಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಎ ರೀಡರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? WRT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಡರಿಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್, ರೈಟರಿಗಾದ್ರೆ WRT. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. R1 ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು? ವೆಯ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 1 ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. Why this is required? This will count how many readers are there inside the critical section. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 0 ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರೀಡರ್ಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ 1 ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆಯ್ಟ್ WRT. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ WRT, ರೈಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ ನೋ ರೈಟರ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಒನ್ ರೀಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ವೆಯ್ಟ್ WRT ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಯ್ಟ್ WRT, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ಒಂದ್ ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೈಟರ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಡರ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ್ ರೀಡರ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ವೈಲ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಡರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ನ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಎರಡು ರೀಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಯ್ಟ್ WRT ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್.
ಸಿ ಅದರ್ ರೀಡರ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ವೈಲ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. R1 R1 ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ರೀಡರ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ರೀಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ರೀಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ರೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್. ಎರಡು ರೀಡರ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ರೈಟರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ WRT. ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ನ ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ್ ರೀಡರ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ವೈಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಡರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಇರ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ರೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರೀಡರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೀಡರ್ ಕೌಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ರೀಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. ನೋ ರೀಡರ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀಡರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀಡರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀಡರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀಡರ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋ ರೀಡರ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ರೀಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ರೈಟರ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೈಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರೈಟರ್ ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ರೀಡರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ರೀಡರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ರೀಡರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು? ರೀಡರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ನೀವು ಸೆಮಾಫೋರಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕೋಡ್ ಏನು? ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ರೀಡರ್ದು. ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ರೀಡರ್ದು. ಅದೇ ತರನೇ ರೈಟರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವೆಯ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ರೈಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ರೈಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಸೊ ನಾನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ WRT ಅಂದ್ರೆ WRTನ ರೈಟರ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರೈಟ್. ರೈಟರ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ WRT. ಮುಗೀತು. ಒಂದು ರೈಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೋ ಅದರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೀಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರೀಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೀಡರ್ ಕೌಂಟ್ 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದ್ ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದ್ ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ರೈಟರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ರೈಟರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆಯ್ಟ್ WRT. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ ರೀಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರನೇ ರೀಡರ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ರೀಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್.
ನೋಡಿ, ರೀಡ್ ಕೌಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು? ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೈಟ್. ರೈಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು? ರೀಡರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ವಿತ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So here dining philosopher's problem is another synchronization problem. We are solving this dining philosopher's problem using semaphores. Right? Semaphore nothing but it is a variable which contains ones and zeros. Okay, now let us see the concept. There are 5 philosophers are there in a round table. 1, 2, 3, 4, 5 philosophers are sitting in a dining table, and and there are 5 chopsticks are there. 5 chopsticks are there. 1, 2, 3, 4, and 5 chopsticks are there. Okay. So in detail, I will come in the next slide. We are using here two data structure. One is bowl of rice data set. The second one is chopstick of 5. It is an array. And it is initialized to 1 because it is semaphore. Semaphore nothing but it may initialize to 1 or 0. So why it is 5? 5 because 5 chopsticks are there. Initially it is to 1. Beginning al 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬರೆದು ಈ ಕೋಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಡನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಮಾಫೋರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. Okay, so there is a rice bowl. All philosophers are sitting in a round table. See, 5 philosophers are there. P0, P1, P2, P3, and P4. P0 in the ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 philosophers are there. And 5 chopsticks are there. C0, C1, C2, C3, and C4. All chopsticks I am placing in between the 2 philosophers. P0 and P1, in between we have C1. In between P1 and P2, we have C2, like that. Chopsticks are placing in between the 2 philosophers. Now, what are the problem usually arises? Let us see one by one problem. Suppose the philosophers P0 are eating, then he can use what? C0 and C1 chopsticks. P0 ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he may use what? C0 and C1. Then the adjacent philosophers P1 and P4 cannot eat because the P4 wants to eat, but C0 is already taken by P0. Suppose consider P1. P1 wants to eat, but C1 is already taken by P0. So if any philosopher is eating, then the current adjacent philosophers cannot eat. First point, if any philosopher is eating, the adjacent philosopher cannot eat. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು P0 ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? C0 ಅಂಡ್ C1 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಎರಡೂ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? P1 ಮತ್ತೆ P4 ಇವರಿಬ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ C0 ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ P0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. That is the one problem. And second problem is, suppose all are hungry, all philosophers are hungry, they want to eat, then they need one chopstick. Then they will take what? Only one chopstick. Then there is a deadlock occurs. ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ಗೂ ಹಸುವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಮಾಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್. So there are 2 states are there, thinking and eating. Suppose philosopher is thinking, then he can't eat. Suppose philosopher is eating, then he can't thinking. I mean, he won't think at all. So there are 2 states are there. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು.
ಇಷ್ಟನ್ನ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರದೇ ನೀವು ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಇಫ್ ಎನಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಈಟಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಈಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಒನ್ is called acquire, second function is called release. Why we are using acquire? Acquire nothing but the philosopher is taking the chopstick. Acquire nothing but philosopher is getting the chopstick anta. Release andre the philosopher is placing the chopstick on the table anta. Release andre. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಈಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋಡನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಅಕ್ವೈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ರಿಲೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರೆ ಯಾವ್ದದು? ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸಿ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು ಒನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ 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 ಇರಬೇಕು. ಒನ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒನ್ 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 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರೆ. ಸಿ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋಣ. ಗೆಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಹಾ, ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ? 0 ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂದ್ರೆ P1 ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂದ್ರೆ P2 ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ P0 ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಅಲ್ವಾ? P0 ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? C0. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? C1 ಇದು ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆಫ್ 0 ತಾನೆ. ಸಿ ಆಫ್ 0 ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 0, ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4, ಇದು 5. 0 4 ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಸಿ ಆಫ್ 0 ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂತ. ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ವೆಯ್ಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್? C0 ಅನ್ನ P0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. C0 ಅನ್ನ P0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? 0 ಅಲ್ವಾ? ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ 0 ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆಫ್ 0 ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡು ಅಂತ. ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ 1 ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ 0 ಬಿಕಮ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 mod 5 ಇದೆ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಅಲ್ವಾ? 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 0 ಪ್ಲಸ್ 1 mod 5. ಯಾಕೆ mod 5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1. 1 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ 1 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 mod 5 ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 mod 5 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 5 mod 5 ಅಂದ್ರೆ 0.
ಸೊ 1/5 ಅಂದ್ರೆ C1 ಅಲ್ವಾ. ಈ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ? C1 ಅನ್ನ P0 ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? C1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ C(1) ಅಂತ ಅರ್ಥ. C(1) ಏನಾಯ್ತು? 1 ಇರೋ 0 ಆಯ್ತು. ಹಾ, ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್. ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ I+1 mod 5 ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್? 1 ಇರೋದನ್ನ 0 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 0 ಇರೋದನ್ನ 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಟಿಂಗ್. ಈಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ತಿಂತಿದಾರಪ್ಪ? P0 ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ತಿಂದಾಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ, ಅದಿನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ 0 ಡಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ C(0) ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? 0 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ 0 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ 1 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, C0 ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಇಟ್ಟ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಅಂತ. P0 ಅನ್ನೋನು. ಅದೇ ತರ ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋಣ. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ I+1, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ. 0+1 mod 5 ಅಂದ್ರೆ 1 ತಾನೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ 1 ಡಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲಿ C(1) ನಲ್ಲಿರೋ 0ನ 1 ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಇತ್ತಲ್ವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಬಿಕಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ 0 ಬಿಕಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಡಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತ. ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ I+1 mod 5. ಅದೇ ತರ ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಐ ಡಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀಯಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ I+1 mod 5 ಡಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ರೈಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 2 ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯಾವುದು? ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಮಾಫೋರ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸೆಮಾಫೋರ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಮಾನಿಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾನಿಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ monitor allows only one process inside the critical section. Only one process may be active within the monitor at a time. So inside the monitor, only one process are allowed. Okay, monitor is just a concept actually. What it will do is it provides convenient and effective mechanism for process synchronization. And the process synchronization effective ಆಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾನಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ it is a collection of procedures. It is a variable collection of variables and initialization code. Three parts are there in monitor, dear students. What are those parts? First one, procedures. Procedure ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನಿಟರ್.
ಮಾನಿಟರ್ ನೇಮ್. ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮಾನಿಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ. So now this is a schematic view of monitor. This is a schematic view. As I said, the monitor contains variables, data, shared data, nothing but variables, collection of procedures, operations, and initialization code. Three parts together we call it as monitor. Inside the monitor, where all the process are enters into the monitor, only one process is allowed inside the monitor. See how these processes are coming? Through queue. These are the process queue. See, process P1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ P2 ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ P1 ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು, P2 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. P2 ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ P3 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ. This process queue I'm injecting for a monitor. That means monitor can handle only one process at a time, and which those processes are coming from entry queue. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್? 2 ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. What is wait operation? The process that invokes the operation is suspended. So whichever the process invokes the operation, that has to be suspended with the help of wait. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಎಪ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲಗಿಸುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್. ಮಾನಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮಾನಿಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. There are 3 states are there, as I said: thinking, hungry, and eating. Okay, and initialize the state object. 5 states are there. 5 philosopher, 5 chopstick. That's what state is, 5. State may be what? Thinking, hungry, or eating. Okay, now condition variables are required. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿಂತಿದಾನೋ ಅಥವಾ ತಿಂತಾ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಅರೇ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ: ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಕ್, ರಿಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಕ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನಿಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ತಗೋಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ 0, ಏನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ 1 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 5 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಕ್. ಈಗ 4 ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಕ್ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 5 ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಅರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ತಿಂತಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಮಗೆ, C0, C1, C2, C3, C4. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ P0, ಸಾರಿ, P0, P1, P2, P3, P4 ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ P0 ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, P0 ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, P1 ಮತ್ತೆ P2 ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರದು, P1 ಮತ್ತೆ P4 ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ತಿಂತಿರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ I+4 mod 5. I+4 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ, ಅಥವಾ ಅವನು ಹಂಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹಂಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ I+1 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ I+4 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋನು, I+1 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಇಬ್ರು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅವನ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ತಿನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಲಾಸಫರ್ ತಿಂತಿದಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, I+4 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಅವನ್ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ I+1 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಅವನು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ನೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅವ್ನು ತಿನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಕ್, ನಾನು ತಿಂದಾಗಿದೆ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಡಬೇಕು ಫೋರ್ಕನ್ನ. ಫೋರ್ಕ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಫೋರ್ಕ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವ್ನು ಥಿಂಕಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ತಿಂದಾಗಿದೆ ತಾನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿಡ್ತೀಯಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವ್ನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೋರ್ಕ್ನ ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ತಿಂತಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಫೋರ್ಕ್ನ ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 2 ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ತಿಂತಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೋಡ್ನ. ಸೊ ನನಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2, ಸೆಮಾಫೋರ್ಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಾಫೋರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಬೈನರಿ ಸೆಮಾಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಮಾಫೋರ್. ಓಕೆ, ಕೋಡನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಡರ್ ರೈಟರ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀಡರ್ ರೈಟರ್, ಬಿಡಬೇಡಿ. ಡೈನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಷ್ಟೇ, 2 ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಮಾಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.